తగదు తగదు ధన దాసమునరుడా మంచి బుద్ధితో మానుకోకెలు. It is not desirable to aspire and go in search of money and wealth. కర్మ ఫలితమే కదలా విత్తము, కర్మ ఫలితమే కదలా విత్తము. With intelligence, you follow the path of desirelessness. తగిన బుద్ధితో శ్వాసము విత్తము. The result of your own action will act as a seed, and that will result in జగదు ధనదాసము నరుడా మంచి బుద్ధితో మాను కోకెలు. కర్మ ఫలితమే కదరా విత్తము, కర్మ ఫలితమే కదరా విత్తము. తగిన బుద్ధితో సాను చిత్తము. హరి గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద అనరా మంద. మృత్యుదాపున మొదలేటప్పుడు మృత్యుదాపున మొదలేటప్పుడు బంధు చదువు కాపాడదురా. హరి గోవింద హరి గోవింద హరి గోవింద అనరా మంద. Do not go in search of money and wealth. Love is with such amount of intelligence which is given to you. Wealth is the result of your own action. Believe this totally and keep your heart and mind in peace. Oh, foolish one, chant the name of Govinda. When the death comes to you, you are not going to be saved by your intelligence, education and wealth. Have sense and chant the name of Govinda. దివ్యాత్మ స్వరూపులారా, Embodiment of divine Atma. కృష్ణ అనగా ఆకలియు దాహమనియు దీనికి రెండు అర్థం. There are two meanings to the word thirst. One is thirst itself, the other one is excessive desire. ఆస్తి అనగా నిత్య జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా మన అనుభూతికి అవసరమైనటువంటి కొన్ని వస్తువులను, కొన్ని విషయములను, కొన్ని కార్యములను నెరవేర్చుకోవటం ఇది సహజమైనటువంటి ఆశ. Among the types of desire or greed, one type is aspiring to have such things which are useful and necessary to live a day-to-day life. నిత్య జీవితంలో ప్రత్యక్షంగా అత్యవసరమైనవి తింటకు అన్నము, కట్టుటకు బట్ట, ఉండుటకు కొంప. The three essential things for living a day-to-day life are food for stomach, clothing and వీటిని కోరటము మానవుని సహజమైన ఆశ. desiring these things is quite natural for man. ఈ ఆశ ఎందుకుడను రెండు విధములైనటువంటి ఆశలు ఉన్నవి. There are two types of desire. ఒకటి సహజమైన ఆశ, One is a natural desire. రెండవది దురాశ. The second one is greed or excessive desire. నాకు ఒక సుఖం కావాలి, I want to have. ఇది మానవుడు ఆశించదగినటువంటిది. Man can aspire to have a home. ఆశించవలసినటువంటిది. He should aspire for this.
దీన్ని కోరదగినటువంటిది. You should ask for it. కానీ దురాశ అనగా ఏమిటంటే ఇంకా ఎందుకు కావాలి. Greed or excessive desire refers to aspiring to have అవసరమును మించినటువంటి యొక్క దీన్ని ఆశించడమే దురాశ. asking for what is more than what is necessary is durasha or greed. ఈ మానవత్వం లోపల ఈనాడు ఆశ కంటే దురాశని అధికంగా చలామణి అవుతున్నాయి. In today's humanity, what you find is excessive desire more than essential desire. కనుకనే మానవుడు అమిత దుఃఖములకు అమిత అశాంతికి గురి అవుతున్నాడు. That is why man is experiencing excessive sorrow and lack of peace. తృప్తికి దూరం అవుతున్నాడు. He is becoming distant to contentment. అసంతృప్తితో జీవితాన్ని గడుపుతున్నాడు. He is full of discontentment. కారణము దురాశ. The reason is excessive desire. ఇంక తరువాత తృష్ణ అన్నారు. The second one is trusna. తృష్ణ అనగా దాహం. Trusna refers to thirst. ఎప్పుడు దాహం అవుతుందో అప్పుడంతా నీరు త్రాగవలసి వస్తుంది. Whenever a person feels thirsty, he should take water. అయితే ఈ దాహం అంత్యం ఎప్పుడు? But where is the end for this thirst? జీవితం ఉండినంత వరకు దాహం తప్పినది కాదు. As long as man lives, there will be thirst. అంత సమయమంతా కూడా నీరు ఇస్తుంటారు. Even before one leaves one's life, he will be asked to have it. కనుక ఈ దాహమును అంత్యం చేసుకోవడం ఏ విధంగా? How can one put end to this kind of thirst? క్రమక్రమేణా ఇనుప సంఖ్యలైనప్పుడు కాలాంతరం వల్ల ఒక రక్తి వచ్చి ఇంకే విధమైన చేసి దాని యొక్క బలము తగ్గించుకొని ఈ ఇనుప సంఖ్యలైనా తుంచుకోవచ్చు, కానీ ఈ తృష్ణను తుంచుకోవడం చాలా కష్టం. It is possible to break even the iron chain over a period of time on account of rust, but it is difficult to break the chain of thirst. ఈ తృష్ణ అనేటువంటిది అమితమైనటువంటి యొక్క కోరికల్లో ప్రవేశిస్తుంటుంది. This thirst itself manifests in the form of excessive desire. ఈ కోరికను భరించిన అహంకారం. If desires are fulfilled, then he develops విఫలమైన క్రోధం. If he is frustrated, then he becomes very angry. మానవునికి ప్రధానమైనటువంటి యొక్క యమద్వారములు మూడు ఉంటున్నాయి. There are three things which lead a man to hell. Three doors. కామ, క్రోధ, లోభముని. Those three are desire, anger and greed. ఈ యొక్క వాంఛలు అనేటువంటిది క్రమక్రమేణా కూడా ఒక అదుపు తప్పి నడుస్తూ ఉంటున్నాయి. Desires over a period of time give up all limits and land themselves in excessive desire. ఈ అదుపు తప్పి నడిచేటువంటి యొక్క ఈ కోరికలను కొంతవరకునైనా అదుపులో పెట్టుకుంటూ తగిన కృషి చేయాలి. We should make an effort to exercise control over this excessive desire. అది సాధన అన్నారు. This is the meaning of sadhana. సాధనగా ఏమిటి? What do you mean by sadhana? అనగా మనం ఆశించినటువంటి యొక్క వస్తువును, ప్రేమించినటువంటి వస్తువును, అభిలషించినటువంటి వస్తువును సమీప చేరే నిమిత్తమై నిరంతరము ఆచరించేటువంటి కృషి సాధన. That effort which is done seamlessly in order to reach the goal, attain the thing which we love. This is sadhana. ఈ సాధన మన యొక్క లక్ష్యాన్ని చేసేటువంటి యొక్క ప్రధానమైనటువంటి మార్గం. It is sadhana which will compare to a path which will lead us on to the goal. రెండవ అర్థం ఏమనగా సాధన. The second meaning of sadhana is అనగా ఈ సాధన అనగా దైవ సంబంధమైనటువంటి యొక్క ఐశ్వర్యమే మా సాధన. the second meaning of sadhana is the wealth associated with the divinity. ధనమనగా ఐశ్వర్యమని, సంపదని, ధనమని మూడు రకములుగా చెప్పుకుంటాం. Dhanam refers to wealth has got three forms: sampada, dhanam and aishwaryam. ఈ మూడు కూడా ఒక్క వస్తువుని యొక్క మూడు విధములైన పేర్లే. All these three are synonyms. ఈ ధనము శరీరం ఉండగానే మనం వదిలిపెట్టుంటాం. This wealth will desert us even when we are alive. శరీర స్వతంత్రం మనం ఎంత వచ్చేటువంటిది కాదు. It will not accompany us after our death. ధనము పోయినా సంపాదించుకోవచ్చు. We will be able to earn money even if we lose. ధనము పోయినా సంపాదించుకోవచ్చు. We may again earn strength. ఆయుష్ పోతే సంపాదించుకోవడం. But if one loses one's life, one would not be able to get it back again. కనుక ఈ ఆయుష్ ఉండినప్పుడే ఈ విధమైనటువంటి యొక్క నిత్యమైన సత్యమైనటువంటి యొక్క దివ్యమైనటువంటి ధనాన్ని మనం సంపాదించాలి. When one is alive,
one has to make effort to earn this wealth of divinity. ఈ దివ్యమైనటువంటి ధనము మన యొక్క ఆచరణ. This divine wealth is our own ఈ practice. ఆచరణ ద్వారానే మనము ఈ యొక్క సదాచారాన్ని అనేటువంటి ధనాన్ని సంపాదించవచ్చు. Through practice alone, we can earn the wealth of good conduct and behavior. సదాచారమే మన ధనము. Good conduct is our real wealth. సద్గుణమే మన యొక్క ఐశ్వర్యము. Virtue itself is our real wealth. సత్శీలమే మన యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క గుణం యొక్క వికాసం సాధించేటువంటి యొక్క ఐశ్వర్యం. It is a character which will allow us to blossom into our own perfection. ఈ ధనము సంపద ఐశ్వర్యములు మన గుణములు, మన ప్రవర్తనలు, మన శీలమే. It is the conduct and it is the virtue and it is our character. These are the real wealth. కానీ ఈనాటి మానవులు ఈ మూడింటిని త్యజించి But today's man is giving up all these things and లౌకికమైనటువంటి విషయములనే వరించి he is only loving the worldly things. తరించాలని ఆశించి He wants to save himself భక్తిగా గ్రహిస్తున్నాడు. and he is pretending that to be devotion. ఇది భ్రమనే మాత్రమే తప్ప This is only a delusion. ఈ భ్రమ చేత బ్రహ్మ మనకు లభ్యం కాదు. Through delusion, you cannot attain Brahma. ఈనాటి బోధలు కానీ, Today's teaching, ఈనాటి పఠనములు కానీ, today's ఈనాటి విద్యలు కానీ, today's education, మన భ్రమలను మరింత అభివృద్ధిగా నుంచి బంధింపు చేస్తున్నవే కానీ బ్రహ్మను చేకూర్చేటువంటి యొక్క ఇవి ఏ మాత్రమూ మన సహాయం అవసరం లేదు. all these things help us to increase our own delusion, but never help us to reach the state of Brahma. ఈ బ్రహ్మతత్వం మనకు ప్రాప్తించవలన ఈ భ్రమను మనం త్యజించాలి. If you want to attain Brahman, you must give up delusion. ఈనాడు లోకంలో విద్యలు అధికమైపోతున్నాయి. In today's world, education is growing. విద్యార్థులారా, విద్య లేకపోయినా కూడా మనకు ఒరిగిపోయేటువంటిది ఏమీ లేదు. Dear students, if you do not have this kind of education, you will not ఈ ధనము ఈ యొక్క విద్యలన్నీ కూడా కేవలము భౌతికమైనటువంటి జీవితానికి మాత్రమే సహాయం చేస్తుంది. all these educations can help you only in your worldly sense. కానీ ఈ విద్యలు లేనటువంటి మహనీయులు ప్రాచీన కాలం నుండి ఎన్ని విధమైనటువంటి బ్రతుకులు, గుణవంతమైనటువంటి బ్రతుకులు, కీర్తివంతమైనటువంటి బ్రతుకులు అనుభవించలేదా? Great sages in the past have lived glorious life who did not have this kind of education. నిద్ర నుండి లేచి After you get up from sleep, మరి నిద్ర పోయేది దాకా until again you go back to bed, ఒక్కటై హద్దులు పట్టులేక throughout without having any limit. జీవితము You are spending your life for a ఈ minute, విద్యను దారపోసి or you are using all this education. వాక్యాన్ని విస్మరించి You are giving up God, the Almighty. ఏ పెద్ద సుఖము నొందుతురు వీటికి వెతుకు మళ్ళవా. Let me know what great happiness are you going to achieve. That is this kind of approach. ఇంతేకాదు చదువుకున్నాం అంటున్నాం. And also, not only this, పుస్తకములు పఠించి you have studied books. పూర్తిగా చూసి సర్వశాస్త్రములు I have known every నిశ్చలమైన విద్యలను నేర్చుకున్నందుకు గర్వమేలా? Why are you egoistic that you are ఈ అర్థ learning? యుగము వచ్చి Holding your own పరమాత్మని భక్తికి వచ్చలేని ఈ యుగంత విద్యలన్నీ జాతి నిరర్థకములు గల మానవ. If you cannot hold your hand and worship the Lord with full of devotion, all this education is a sheer waste. కనుక ఈనాడు చదువు లేనటువంటి మూర్ఖుల కంటే చదువుకున్న మూర్ఖులే దేశాన్ని పొందబడుతున్నారు. It is the educated fools who are robbing the nation more than the uneducated ones. ఈనాడు పవిత్రమైన భారతదేశాన్ని కేవలం దివాళాలు ఇచ్చేటువంటి వాడు చదువుకున్న మూర్ఖులే గాని చదువులేనటువంటి మూర్ఖులు కాదు. It is the educated foolish ones who are making the country go bankrupt and not the uneducated ones. చదువులేని మూర్ఖులు ఏదో కొంతవరకు దేశానికి చేర్చువే తప్ప వారి వల్ల అపకారం లేకపోయినా ఉపకారం కూడా ఉండదు. కానీ చదువుకున్న మూర్ఖుల వల్ల ఉపకారం కంటే అపకారమే అధికంగా ఉంటున్నాయి. The uneducated may not benefit the country, but they are not harmful. But the educated ones are harmful and not really useful to the country. కనుక ఇలాంటి చదువులు చదివేదానికంటే చదువు లేకుండా ఒక అంశంగా ఉండటమే మన యొక్క జీవితానికి ఒక ఆరోగ్యాన్ని అందించిన వారము. Instead of undergoing this kind of education, it is better that we are educated so that we can be happy and peaceful. అనిల్ కుమార్ చెప్పాడు, చదువులన్నీ చదివి చాలా వివేకి అయి మరి తన్నెలుగుడు మందమతుడు. Anil Kumar has said that
the educated one today has studied all the types of education, but he does not know at heart who he really is. ఇలా చర్చలు కూడా చెప్పాడు. John Harvey Churchill also declared, ఈనాడు విద్యావంతులు మేధావంతులు కావాల్సిన విద్యలను అభ్యసిస్తున్నారు. జగత్తులో ఉండినటువంటివన్నీ కూడా రహస్యమైనటువంటి వాటి విషయాలు కూడా గుర్తుంచుకోగలుగుతున్నారు. Today's educated people have been able to master a number of skills and education and know అనుకుంటున్నారు. They have been able to have a full grip over the five elements. విశ్వంలోటువంటి సమస్త విషయాన్ని కూడా తాను గుర్తించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. They have been trying to master all the things about the world. కానీ తనను తాను గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు. But the person has not been able to recognize who he really is. ఇదే ప్రహ్లాదు కూడా చెప్పాడు. The same thing has been declared even by Prahlada. తండ్రి, లోకములన్నీ ఘడియలోన జయించిన వాడు. Your father, you have been able to conquer all the world in a moment. లోకము చిత్తము గెలవలేరు. You have not been able to conquer your own sense organs and your own mind. What is the use? లోకాలంతా జయిస్తే చక్రవర్తి కావచ్చు. By conquering the world, you will become an emperor. రాజలకి రాజ మహారాజ రాజ. ఇంద్రియాలను జయించినటువంటి వాడు రాజు కట్టేవాడు. The one who conquers the sense, చక్రవర్తి ఒక చక్రవర్తి. he is the emperor of emperor. ఇది కింగ్ మేక్. That is the meaning of king maker. నీవు కింగ్ కావచ్చు, కానీ ఇంద్రియాలు జయించుతాడు కింగ్ మేకర్ అవుతాడు. You may be a king, but the one who has conquered one sense is a king. ఇంద్రియాలను మనం సాధించకుండా ఎన్ని విద్యలు సాధించి ఏమి ప్రయోజనం? Without controlling your own senses, whatever you have achieved, చదివి సావంగ నేటికి చావులేని చదువులని ఉన్నారు. What is the use of studying and studying and studying? You have to study such studies which will make you immortal, free from death and birth. ఎంత చదువు చదివి ఏ నీతి ఉన్నను ఈడు నీ గుణము మానలేదు. Whatever type of education one might have acquired, a mean fellow can never give up his ఆ హీనమైనటువంటి గుణాన్ని మనం దూరం చేయాలి. అదే చదువు యొక్క విశిష్టత. The speciality of education is that you should be freed from విశాలమైన హృదయంలో ప్రవేశించాలి. You have to enter from this narrow-mindedness to broad-mindedness. చదువు ఏమి చేస్తున్నాయి? చదువులన్నీ చదివి కేవలము చదువులు చదవగా తక్కువనే కానీ పూర్ణ జ్ఞానం ఎప్పుడు పొందలేదు. What is the type of education that we are having today? The education is making us sheer argumentative, but we are not having real knowledge and the full knowledge. ఆర్గ్యుమెంట్ లో మనకు వచ్చేటువంటి ఏమిటి? What are you gaining by argument? ఎవరు ఆర్గ్యుమెంట్ చేస్తాడు? Who is the person who will be arguing? ఏమీ తెలియని కొంచెం మూర్ఖుడే ఆర్గ్యుమెంట్ లో It ప్రవేశించాడు. is only the ignorant, foolish one who enters into argument. అన్ని తెలిసినటువంటి వాడు ఆర్గ్యుమెంట్ లో ప్రవేశించాడు. The all-knowing one never enters into argument. ఎందుకంటే భగవంతుడు అనుమరణీయాను మహామహీయాను వాస్తులో భక్తిగా ఉన్నాడు, అణువులో అణువుగా ఉంటున్నాడు. ఆర్గ్యుమెంట్ లో తెలియని ఏముండాలి? He knows that God is the greatest among the greatest and the smallest among the smallest, and therefore he doesn't enter into ఇది argument. కేవలం మేధాశక్తిని ప్రకటించుకునేటువంటి మూర్ఖత్వమే తప్ప విజ్ఞానమైనటువంటి వివేకం కాదు. It is only parading one's own intellectual power, but it doesn't confer ఈనాడు wisdom. విజ్ఞానం అభివృద్ధి ప్రారంభించుకోవాలి, దాని ప్రకార వివేకం కూడా ఉంటుండాలి. Along with wisdom, there is need for discrimination to be developed in us. వివేకం లేని విజ్ఞానం నిరుపయోగం అన్నారు. Wisdom bereft of discrimination is useless. కనుక విద్య మొట్టమొదటి వినయాన్ని బోధించేటువంటిదే విద్య. Education in the very first instance must teach humility. ఈ వినయమే లేకపోతే విద్యకు సరైన స్థితి కలనే కాదు. Without humility, education can never shine. ఈ వినయం అనేటువంటిది మన ప్రవర్తనను చక్కగా నిరూపణ చేస్తుంది. Humility will prove the excellence of education in our conduct. మన యొక్క మంచితనాన్ని ప్రతిబింబింప చేస్తుంది. It will also reflect our own basic goodness. వివేకము మన కీర్తి ప్రతిష్టను అభివృద్ధిగా ఉంచుతుంది. In intelligence will help us to shine, and our titla, పెద్దలను గౌరవించడము, respecting elders, తల్లిదండ్రులను ప్రేమించడము, loving parents, మంచి చెడ్డలు విచారించడము, discriminating between good and bad, దైవాన్ని ఆరాధించడము, worshipping the Lord. ఇది వినయం ప్రధానమైన గుర్తు. All these are the characteristic features of real humility. ఇది ఏమనే సౌశీల్యము. This is our own real character. దీనికోసమే మనం ఇచ్చిన సౌజన్యము. For this alone, we
we must make effort. ఇలాంటి పవిత్రమైన మానవ జన్మ వ్యక్తి కూడాను After getting this sacred human birth, ఏదో మనకు నానబెట్టిన వాడు నిరుపయోగ తప్పడు. the one who has given birth is going to feed us. కేవలము ఒక ధన నిమిత్తమని, ఐశ్వర్య నిమిత్తమని, కీర్తి నిమిత్తమని, ప్రతిష్ఠ నిమిత్తమని, ప్రభావ నిమిత్తమని, అధికార నిమిత్తమని మనం అమృతాన్ని హంచుకోరాదు. We should not go on aspiring for the sake of money, wealth, property. నీ కర్తవ్యాన్ని నిర్వర్తించి నీ అధికారం దానికి తానే వస్తుంది. Discharge your duties. You are going to get authority automatically. నీవు భగవత్ ప్రేమకు ప్రధానమైన యొక్క సరి సంబంధులు కావాలి. Give maximum importance to the love towards God. పరమాత్మ ప్రేమనే నీకు లభ్యమైతే సర్వము జగత్తంతా నీ స్వాధీనమైపోతుంది. If you can have love for God, everything అది can దాసుడైనా జగమంతటికి నీవు దాసుడే కదా. If you become a slave of desire, you are a slave of the world. ఆశ జయించడానికి అనంతకు దాసు లోపులేదు. If you have conquered your own desire, the entire world will be at your feet. కాబట్టి ఈ సత్యాన్ని మనం గుర్తించాలి. Recognize this truth. ఈ యొక్క సత్యంతోనే మనం విద్యను నేర్చాలి. We have to learn education keeping this in view. ఈ విద్యలో ఉన్నటువంటి విశిష్టతను మనం గుర్తించడానికి ప్రయత్నించాలి. We have to make effort to understand the speciality of the education. ఎన్ని గ్రంథములు చదివినా, Whatever number of books you read, ఎంఏలు పిజేలు పాసైలు వచ్చి పేరుగాంచిన పెద్ద వారలైనా, you might be such great ones who have all MAs and BAs. ఎంఏలు బిఏలు పాసైలు వచ్చి పేరుగాంచిన పెద్దవారలైనా, You might be people who might have achieved great name for పరస్పర నుండి ప్రధాన పనులైన పురమికిచ్చిని కన్నా పుణ్యులైనా, You might be such very good ones who have been able to acquire a ఆయు lot. ఆరోగ్యముల అనవరతం నుండి పరిపూర్ణ బలులకు వరులైనా, You might have all the strength and a long life. సతతము జపములు తపములు చేయుచు వేదములను నేర్పు విప్రులైనా, You might be your Wipros and those Brahmins who will be teaching continuously. భక్తులకు ఏనాటికైనా None of these people can be equal to a devotee. దైవ భక్తులు కాలితే రాదు ముక్తి. One can never attain liberation without being devotee. కనుక ఆ ప్రేమకు మనం పాత్రలు కావాలి. First we must earn that love. ప్రేమనే సర్వము. Love is everything. సత్య ప్రేమలు రెండే మన యొక్క నేత్రములుగా మనం భావించాలి. Truth and love are our true eyes. ఈ రెండు నేత్రములు మనకు పుట్టినాయంటే జగత్తంతా మన స్వాధీన సూత్రంగా మారిపోతాయి. If we have these two eyes, the entire world is at our command. కనుక ఈ సత్యము ప్రేమనే రెండు నేత్రములే మన శాస్త్రములు. Consider truth and love as two eyes. శాస్త్రముల యొక్క సారము, The essence of all సర్వ మార్గముల యొక్క గమ్యము, the growth of all సర్వ మతముల యొక్క మూలము, the secret of all the religions, సత్య ప్రేమనే. that is truth and love. ఈ సత్య ప్రేమనేటువంటి యొక్క సారాన్ని మనం రాగినామంటే ఇంక ఏ గ్రంథములు మనం చదవనక్కర్లేదు. If we bring the essence of truth and love, there is no need for us to learn కేవలము గురువుల చేత బోధింపబడేటువంటివి కాదు. This cannot be taught to us by preceptors. గ్రంథముల చేత నేర్చుకోవాల్సినటువంటివి కాదు. We can never learn them from books either. గ్రంథముల్లో చెప్పవచ్చును కానీ గ్రంథము లేదు. This might be found in the books, but you do not get మన జీవితంలో ఆచరణ లోపలనే దీనిని మనం అభివృద్ధి గావించుకోవాలి. We can develop these things only in day-to-day practice. అందరినీ ప్రేమించడానికి ప్రయత్నించాలి. We should make an effort to love everyone. మనం భగవత్ ప్రేమ గురి కావాలంటే మనం అందరినీ ప్రేమించాలి. The best way to love God is to love all and serve all. ఇదే మన యొక్క ప్రధానమైన విషయం. This is the most important thing. అందరినీ ద్వేషించుకుంటూ, Hating everyone, అందరినీ పరిహసించుకుంటూ, making fun of everyone, అందరినీ దూషించుకుంటూ, criticizing everyone, అందరి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం అసూయపడుతూ, feeling jealous about others' achievements and నాకు accomplishments. మంచి కలగాలంటే ఏ విధంగా లభిస్తుంది? If you go on aspiring to have భగవత్ good అనుగ్రహం లభించాలంటే ఏ things, విధంగా లభిస్తుంది? how can you earn the grace of God by this way? ట్యాంకులో నీరు పోస్తే ట్యాప్ పిక్చర్గా నీరు రావచ్చు. If you put water into the tank, then water comes through the tap. ట్యాంక్కి నీరు తెచ్చుకుంటా ట్యాప్ ఎంత తిప్పితే మాత్రం వస్తుందా? If tank is dry, how can you get water from the tap? కనుక దైవ ప్రేమ అనేటువంటి ట్యాంకు లోపల మన ప్రేమను నింపుకుంటే సర్వ జీవులు అనేటువంటి ట్యాంకు లోపల ఆ ప్రేమనే మనకు ప్రసరిస్తుంది, ప్రవహిస్తుంది. If we fill in the tank of our heart love for God, you can love every human being and get response from every human being. భక్తులు
కానీ, వ్యక్తులు కానీ, శక్తులు కానీ, రక్తులు కానీ, వేస్తులు కానీ, ముక్తులు కానీ, ఎవరికైనప్పటికీ వారి వారి కర్మలు, వారి వారి విశ్వాసములు, వారి వారి అశ్రద్ధలే వారికి పనిష్మెంట్ అనగా శిక్ష కానీ రక్ష కానీ జరిపిస్తూ వస్తున్నాయి. Whatever be the type of human being, whether he is a devotee or otherwise, it is ultimately the good thing that he does or the bad things that he does will భగవానుడు నాకు ఈ ఉపకారం చేశాడు, నన్ను ఈ విధంగా రక్షించాడు అని మీరు అనుకుంటారు. You say that God has given you this kind of protection and saved you thus and thus. ఇది రక్షించినటువంటిది భగవంతుడు కాదు. It is not God who has protected you. ఈ పని భగవంతుడికి కాదు. It is not the act of God. నీ ప్రార్థనే నిన్ను రక్షించింది. It is your own prayer which has saved you. నీ సత్కర్మనే నిన్ను రక్షించింది. It is your good deeds which have saved you. నీ సత్ప్రవర్తనే నిన్ను It రక్షించింది. is your good conduct and behavior which has saved you. నీకేమైనా బాధలు కలిగిందా, నష్టం కలిగిందా, ఇంకేమైనటువంటి దుఃఖములు సంభవించినాయా, ఇవన్నీ కూడా నీ సంకల్పం మీద కాదు. Similarly, to whatever loss you have put, whatever sorrow you experience, whatever problems you నీ get, ప్రవర్తనే దీనికి మూల కారణం. your thoughts and your behavior alone are responsible for this. కనుక మంచి చెడ్డల కన్నా మానవుని యొక్క గుణదోషములే మూల కారణము. గుణములు దోషములు. For good or bad, it is man's good conduct or defects in conduct, they are responsible. భగవంతుడు సాక్షి భూతుడు. God is a witness. ఇప్పుడు కరెంటు ఉంటున్నది. Here is current. కరెంటులో ప్రకాశం ఉంటుండాలి. There is light in the current. ఇది స్విచ్ ఆన్ వేస్తే లైట్ వస్తుంది. If you put on the switch, you get light. ఆఫ్ చేస్తే లైట్ పోతుంది. Put off, light goes out. లైట్ రావడం లేదు, లైట్ పోవడం లేదు. స్విచ్ వేసింది తీసింది నీవే. It is you who have put on the light and who put out the light. Light has not come of its own. ఈ కరెంటు మనము రక్షిస్తుండాలి, శిక్షిస్తుండాలి, పోషిస్తుండాలి, నిరీక్షిస్తుండాలి. This current has been able to give protection to us. భగవంతుడు సృష్టి స్థితి లయకారుడు. God is creator, preserver and destroyer. అదే విధంగానే కరెంటు కూడా సృష్టి స్థితి లయాన్ని అనుసరిస్తుండాలి. Similarly, current also provides you all the facilities and అదే విధంగా సృష్టిస్తుండాలి. how does it create? ఈ కరెంటు ఒక జనరేటర్ వేసి తద్వారా లైట్ అంతా సృష్టిస్తుండాలి. ఈ లైట్ ద్వారా లైట్ వెలుగుతుండాలి, ఫ్యాన్ తిరుగుతుండాలి, లైట్ శబ్దాన్ని వినిపిస్తుండాలి, అనేక విధమైనటువంటి యొక్క అవసరమైనటువంటి కార్యాలంతా సృష్టిస్తుండాలి. కరెంటే The emergence of light, the turning of the fan, and a number of innumerable activities that can be performed by లైట్ వెలుతురిస్తుంది, స్టవ్ కుక్ చేసింది, విధులు బంద్ చేసింది. కానీ దీని ఫలితం వేరు వేరుగా ఉంటున్నాయి. కరెంటు ఒక్కటి. Light has provided you light, the fan has provided you air, the cooker has provided you the residence help to cook. But it is the current which is working through all these things, and that is common. ఎయిర్ కండిషన్ వేస్తే చక్కని చల్లని గాలి నుంచి నీకు మైమరిపింపజేస్తుంది, నిద్ర తెప్పిస్తుంది. Current through air conditioner can confer so much of coolness and comfort. It can lull you into హిల్ స్టేషన్ లో వెళ్ళిపోతే హీటర్లో వేస్తే ఆ అవనంతా చేకూర్చి నిన్ను చక్కని హాయిగా నిన్ను సుఖపెడుతుంది. If you are suffering from excessive cold and chill, the heater can ఎయిర్ provide you. కండిషన్ కు హీటర్ కు ఒకే కరెంటే కారణం. Whether it is a heater or air conditioner, it is the air current which are ఉన్నాయి. the instruments are different and the effect is different. అదే విధంగానే In the same way, ఈ యొక్క వెలుతురు నుంచి మానవుని రక్షిస్తుండాలి. current has been able to provide, గాలి నుంచి మానవుని కాపాడుతుండాలి. has been able to provide you protection వంట చేయించి చక్కగా వారికి దృష్టి సంతృప్తిని అందిస్తుండాలి. through light, through fan and through cooking. మిషన్ లో వర్క్ చేసేసి చక్కగా ధనాన్ని కూడా పోషింపజేస్తుండాలి. And it also helps you to produce articles through machines. కనుక ఇక్కడ సృష్టిని రక్షణ కూడా చేసింది. It can create and it can offer you protection. నీవు దానిని ఓ కరెంటా నాకు ఎంత ఉపకారం చేస్తుంది, ఎన్ని విధంగా సహాయం చేస్తుంది అది దాన్ని పట్టుకుంటే తెచ్చింది. If you address current and what current you have been able to give me so much, and if you touch it, then it punishes you. ఆ యొక్క కృతజ్ఞతను నీవు క్రియారూపంలో చూపాలే కానీ దాన్ని పట్టుకుంటే కాదు. You must show your gratitude to current in the form of action. You can touch it. భగవంతుడు నిన్ను రక్షించినటువంటిది, నిన్ను కాపాడినటువంటిది, నిన్ను సృష్టించినటువంటిది నీ యొక్క కృతజ్ఞతాపూర్వకమైనటువంటి నడతలలో నువ్వు చూపించు. You show your own gratitude to God for creating you, for giving you protection, for all the facilities that He has కనుక done. నీవు చూడవచ్చు రాజకీయ మార్గంలో నీవు చూపటం లేదు.
But you are not showing your gratitude in the proper form in the action. కేవలం వర్డ్స్ లో మాటల్లో చూపిస్తే ప్రయోజనం లేదు. What is the use of your showing gratitude in words? ఈ విధమైనటువంటి దీంట్లో మనం ఏ విధంగా ఏ యొక్క శక్తిని మనం ఉపయోగపెట్టుకోవాలంటే విధి విధానాన్ని గుర్తించాలి. మనం You should know the proper way of utilizing various things to get the benefit. భగవంతుడు సర్వత్రా ఉంటున్నాడు. God is omnipresent. నీ యందు కూడా ఉంటున్నాడు. He is in you also. కనుక నీ సత్సంకల్పమే అక్కడ భగవంతుడుగా నేను రక్షిస్తూ ఉంటాడు. Your own good thought, which was the form of God, offer you అది protection. ప్రేరణ స్వరూపుడై ఉంటున్నాడు. He is the form of prajna in you. ఆ ప్రజ్ఞని ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ సర్వం ఎందు ఉంటున్నాడు. This prajna of Brahma is found in every human being. ఎవరు వస్తున్నారు విద్యార్థుల్లో భగవంతుడు ఎక్కడ ఉన్నాడు అని నీకు నువ్వు ప్రశ్నించుకో. Let the students ask themselves, where is God? నీవు నిత్యము బోధనకు ముందుగా చేసే ప్రార్థనలో నీకు జవాబు లభిస్తుండాలి. You get the answer for your question in the prayer that you offer every day when you take food. బ్రహ్మార్పణం చెప్తున్నాం. We chant Brahmarpanam. అహం వైశ్యానో భూత్వా ప్రాణినాం దేహమాశ్రిత. అహం వైశ్యానో భూత్వా నేను నీ యొక్క భూతంలో నీ ప్రాణంలో నేనే ఉంటున్నాను అన్నాడు. I am in you in the form of Vaishvanara in your own self. కనుక నీ ఎందుకునేటువంటి భగవంతుడే ఇది రక్షిస్తున్నాడు. The God who is in you is giving you protection. నీ యొక్క హృదయానికి నీకు విరుద్ధమైనటువంటి యొక్క నీకు ప్రవర్తిస్తున్న ఆ యొక్క గాడే నిన్ను శిక్షిస్తున్నాడు. If you conduct yourself against your own conscience and heart, God is punishing. కనుక బయట కనిపించేటువంటి అన్ని కూడా రిఫ్లెక్షన్ ఆఫ్ ఇన్నర్ బీయింగ్. All that you see outside is only the reflection of inner being. చెడ్డ కానీ నీ మంచి కానీ నీ యొక్క భావముల యొక్క ప్రతిబింబములే. Whether it is good or bad that you see is only a reflection of your own feelings, inner feelings. ఏదో ఒక దేవాలయం పోయి మనం పూజ చేసినంత మాత్రమున అక్కడ భగవత్ అనుగ్రహం లభిస్తుందని భ్రమించవచ్చు. We tell you ourselves that when we have gone to a temple and worship, we have earned grace of God. దేవుణ్ణి పూజించి దేవుణ్ణి పాటిస్తే మాత్రం నీకు సుఖం లభిస్తుందా? If you worship God and punish the people around you, are you going to earn the grace of దేవుణ్ణి God? ప్రార్థించడం వల్ల ఒక ప్లస్ అయింది. By praying to God, there is something added. దేవుడు జీవించి బాధించడం వల్ల మైనస్ అయింది. By hurting and harming other people, there is minus. ప్లస్ మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో. This kind of plus and minus ultimately will result in epic zero. కనుక సర్వ జీవులు ఎందు ఉండినటువంటి యొక్క దైవత్వమైనటువంటి యొక్క దీనిని మనం అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. We should recognize and worship God in the form of in every human being. ఈనాడు భగవద్గీతను యావత్ ప్రపంచమంతా కూడా ఎక్కువ ప్రచారం జరుగుతూనే ఉంటున్నారు. There is a lot of prachara going on about Bhagavad Gita all over the world. ప్రచారం చేసేటువంటి వ్యక్తులు వీధికి వాడకు తయారైపోయినారు. The people who are trying to popularize Bhagavad Gita are increasing in the number and are found in every street. చాలా పవిత్రమైన కార్యమే. This is a sacred duty, no doubt. కానీ వీరు భగవద్గీతను గౌరవిస్తున్నారా, భగవద్గీతలో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గౌరవిస్తున్నారా? Are they respecting only this Bhagavad Gita in the form of book or the content and the ideas in it? భగవద్గీతను చూసిన తక్షణమే కన్నులకు అడ్డుకోవటం, తలపైన పెట్టుకోవటం, పీటలపైన పెట్టి పూజించటం. When they look at the Bhagavad Gita book, they take it to and touch with the eyes and offer all the కాగితానికి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారా, లేక లోపల ఉన్నటువంటి మ్యాటర్ రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారా? Are you respecting this paper or are you respecting the matter which it contains? భగవద్గీత, బైబుల్, ఖురాన్, గ్రంథరాజం ఏదైనా అనుకోండి, ఈ గ్రంథములంతా మనం ఎక్కువగా గౌరవిస్తున్నాము. కానీ ఇది కాదు, మనం గ్రంథములో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని గౌరవించేటువంటి యొక్క ఆచరణలో పెట్టాలి. We are only offering all respect to various scriptures like Bhagavad Gita, Quran and various texts, but that is no good. We should practice what is found from the ఒక మేధావులందరూ కూడా భగవంతుడు అనేటువంటిది సర్వవ్యాపకత్వమైనటువంటిదిగా ఉన్నారు. అందరూ బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్, ఫాదర్హుడ్ ఆఫ్ గాడ్ అంటున్నాం. great ones have declared that God is found in everyone and therefore there is brotherhood of God and brotherhood of man and fatherhood of God. అయితే ఇక్కడ ఈ బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్ అనేటువంటిది గొప్పగా మనం భావిస్తున్నాము. We are considering brotherhood of man as something very great. కానీ భగవద్గీత దీనిని అంగీకరించడం లేదు. But Bhagavad Gita does not approve of this. అయ్యా బ్రదర్స్ అనుకుంటున్నావు,
Okay, you go telling brother. ఈ బ్రదర్హుడ్ ఆఫ్ మ్యాన్, ఈ బ్రదర్స్ యొక్క సంబంధమే చాలా గొప్పదిగా భావిస్తున్నావు. You are considering this kind of brotherhood. ఈనాడు దైవిక ప్రభావం చేత బ్రదర్స్ పోతారు అని సుప్రీం కోర్టు వరకు పోయి ప్రపంచంలో కుటుంబాలు చిన్న భద్రం చేసినటువంటి బ్రదర్స్ ఎంతమంది లేరు. And according to the impact of Kali, there are brothers and mothers who go to Supreme Court and try to quarrel among themselves and get themselves ruined totally. కనుక ఈ బ్రదర్స్ అనేటువంటి దానికి ఎన్ని ద్వేషాలు అభివృద్ధి అవుతున్నాయి. What is so variety of animosity and గురి అవుతున్నారు. how much of cruelty is, ఇది గొప్పదనం ఎట్లవుతుంది? how can you consider this as a meeting? అంటే కేవలం ఆ ప్లాట్ఫామ్ దిగేంత వరకు ఈ రిలేషన్షిప్ ఉండదు. If you come to a meeting and address people as brothers and sisters, until you get down on the platform, this kind of relationship doesn't exist. దీనిని ఖండించింది భగవద్గీత. Bhagavad-gita has condemned it. ఏమి చెప్పింది? ఏకాత్మ భావము అనింది. Bhagavad-gita has declared there should be one Atma Bhavana. అందరి ఎందు ఉన్నటువంటిది ఒక్కటేను అని చెప్పింది. It has declared that everything that is found in all ఏకోపి సర్వభూతాంతరాత్మ. it is the same Atma which is found in all people. అంతేకాదు మమైవాంశో జీవలోకే జీవభూత సనాతన. నీవు ప్రకృతి అంశం కాదు, నీవు జీవాంశం కాదు, మమైవాంశో నా అంశమే మీరు అని. You are not the aspect of nature. You are not the aspect of the world. You are my own aspect. Lord has declared. దీనిని ఎంతమంది విశ్వసిస్తున్నారు? How many people have faith in this? ఎంతమంది ఆచరిస్తున్నారు? How many people are practicing it? ఎంతమంది ఆదర్శంగా నిరూపిస్తున్నారు? How many people are able to hold themselves as an example? No, not at all. ఇంత ప్రచారం భగవద్గీత ప్రపంచంలో జరుగుతున్నప్పటికీ ఎంతమంది మనకు ఆదర్శప్రాయంగా నిలుస్తున్నారు? In the name of popularizing and preaching Bhagavad-gita, there are so many people. But how many of them are examples in their own life? కనుక మనం ఒక్కటి చాలు. We can have only one. భగవంతుని మనం చింతించాలనుకుంటే, భగవంతుని ప్రేమ గురి కావాలనుకుంటే మనం ఏ గ్రంథంలో చదవనక్కర్లేదు. If you want to contemplate upon God and how He ఆయన is, చదవటంలో తప్పు లేదు. there is no need for reading any scripture. అయితే విశ్వసించిన దానేటువంటిది మీరు ఆచరణలో పెట్టారు. But there is nothing wrong in reading either. But whatever you have faith in, practice it. క్రమక్రమేణా చదివి మన తల జరుపుకుంటున్నాం. By merely reading and reading, you are boiling your head. ఒక్కొక్కరి భావం ఒక్కొక్క రకంగా ఉంటాయి. Each one has his own method of approach. ముందే మధ్య భిన్న. ఒక్కొక్క తల ఒక్కొక్క విధంగా ఉండాలి. Each one has different thoughts. ఒక్కొక్క తలలో ఒక్కొక్క తలంటుండాలి. There are different thoughts in different people. ఒక్కొక్క తలకు ఒక్కొక్క మార్గాన్ని నడుస్తుండాలి. Each one thought goes in one direction. ఇన్ని తలంతా మనం అనుసరిస్తూ ఉంటే మన తలను మనం పోగొట్టుకుంటాం. If we want to follow different people's views, we lose our own head. కనుక మొట్టమొదట సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, నీ తలను నీవు భద్రం చేసుకో. In the very first instance, have self-confidence. ఒక్క విశ్వాసాన్ని నీవు అనుసరించు. Have only one faith and follow that. ఒక్క మార్గంలో నీవు నడుచు. Follow only one path. ఈ విధమైనటువంటి ఒక దీంట్లో నీవు సాధన తప్పుతూ వస్తే దివ్యత్వమైనటువంటి ఆత్మతత్వం తన ఎందే ఆవిర్భవిస్తుంది. If you can follow the path in this way, divinity manifests in you itself. విద్యార్థులారా, A student, ఈనాడు విద్యతో పాటు వినయంతో పాటు మన యొక్క సంస్కారములను అభివృద్ధి పరచుకోవాలి. today, along with education, humility, samskara also must be developed. చదువుకు సంస్కారంకు సంబంధం లేదు. There is no relationship between education and the type of samskara. సంస్కారం వేరు, చదువు వేరు. The samskaras are different, education is different. కనుక ఈ చదువుతో పాటు దివ్యమైనటువంటి యొక్క పవిత్రమైనటువంటి యొక్క దైవ భావాలను మనం నింపుకోవాలి. Along with education, sacred and divine feelings also must be developed in us. ఈ దివ్యమైన భావాలతో మనం హృదయాన్ని నింపుకున్నప్పుడే ఈ చదువు ఎందుకు ఆ కాలం చేరిపోతుంది. When we fill our heart with the divine feelings and sacred feelings, education also gets saturated with them. కనుక మన సంస్కారం అనగా ఇది కేవలం ఒక ఆధ్యాత్మికమంటే మనకు అలవడుతుంది తప్ప అన్య మార్గంలో మనకు అలవడదు. You can get that kind of transformation only through spirituality and through nothing else. ఒక మొక్కను నాటి, ఒక విత్తనం నాటి, అది మొక్కగా తయారు చేసుకుని అది పెద్ద వృక్షంగా అయి దాని ఫలాలు మనం ఆరగించాలనుకుంటే మనం ఈ విత్తనాన్ని ఎక్కడ నాటాలి? If you want to reap fruits of sowing a seed,
and raising it to be a sapling and a tree, where should you sow this seed? ఈ విత్తనాన్ని చక్కని సాయంగల భూమిలో నాటి నీరు పోసినప్పుడే అది మొక్కగా వస్తుంది. When you sow this seed in fertile land, then only can you get a sapling and a tree. కానీ ఈ విత్తనాన్ని తీసి ఒక టిన్నులో నీరు పెట్టేసేస్తే అది కుళ్ళిపోతుంది. On the other hand, if you put this seed in a tin and put water, it rots. కనుక ఈ ఆధ్యాత్మిక సంస్కృతి అనేటువంటిది కేవలం అన్ని మార్గాల్లో మనకు లభ్యం కాదు. The spirituality cannot be obtained by any other means. మన యొక్క హృదయ స్థాయి నుండి ఈ పవిత్రమైన యొక్క ఆధ్యాత్మిక జీవితం నుండి ఈ యొక్క సంస్కృతి మనకు అభివృద్ధి అవుతుంది. The real culture can be found in only in spiritual life and in the bottom of our own heart. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలోనే మన సంస్కృతిని మనం పోషించుకోవాలి. We have to develop our own culture in spiritual life. దైవ విశ్వాసమే లేకపోతే If you do not have faith in God, మానవత్వమే వికసించదు. humanity can never blossom. మానవత్వమే ప్రకటించదు. Humanity can never declare itself. మానవత్వమే శూన్యమవుతుంది. Humanity will become a మానవత్వం లేనటువంటి మానవుడు ప్రయోజనమేమిటి? What is the use of creating a man who does not have humanity? పండు వంటిది. It is something like a fruit without juice. నాలుగని గోవు వంటిది. It is like a cow without తెల్లని కాసు వంటిది. It is like a counterfeit coin. కనుక ఈ దివ్యమైనటువంటి యొక్క దైవ విశ్వాసం ఉండినప్పుడే ఇది పరిపూర్ణమైన మానవత్వంగా రూపొందుతుంది. Only when you have faith in divinity and God, you are blossom. మానవుడుగా తీర్చిదిద్దడంతో కాదు మన యొక్క పరిపూర్తి కాదు. Dear students, we are not satisfied by merely being human beings. వారిని పరిపూర్ణ మానవుడిగా తీర్చిదిద్దాలి. We should transform ourselves into a full human being, complete human being. ఇదే మానవత్వం అవుతుంది. Then only you can call that humanity. కనుక మనలో మానవత్వాన్ని నిలుపుకున్నటకు ఈ సత్యము ప్రేమను అనేటువంటి రెండు సూత్రాన్ని మనం అతికించుకుని తద్వారా మన జీవితాన్ని పోషించుకోవాలి. We have to follow these two principles, principle of love and principle of truth, throughout our life if we want to belong. జగత్తుని జీవించేవాడు మనుషుడు కావాలి మొదట. Person who wants to live in this world must become man first. తనుజుల దుష్కృతుల పొగడుతుంది వాడే చెవట. The one who goes on praising the devils and demonic qualities, he is బ్రహ్మవిద్యనే తీసుకుని ఆధ్యాత్మను కనుగొనట. You have to learn Brahma Vidya and then only you can understand రాజయోగమునకు బాట ఇదియే సాయి చెప్పు మాట. It is soil soil alone which is the right soil path. కనుక మనం మనుషులు కావాలి మొట్టమొదట. In the very first instance you should become man. నేను మనిషి అని నీ కాన్షియన్స్ నీకు ఎస్ అని చెప్పాలి. Your conscience should declare yes, you are a man. నీకు మనిషి అని చెప్పుకుంటే ప్రయోజనం లేదు. It is no use you are mechanically repeating the life. కాన్షియన్స్ నుంచి అక్నాలెడ్జ్మెంట్ రావాలా? ఏంటి? Conscience should give the acknowledgement, yes, you are a man. నీవు ఒక జాబ్ వాళ్ళకి రిజిస్టర్ పోస్ట్ వేసినావంటే స్వామి యొక్క రిజిస్టర్ తిరిగి నీకు రావాలి. ఏంటంటే If you send any letter by registered post to Swami, you get acknowledgement. అక్నాలెడ్జ్మెంట్ కాలేదా స్వామికి నీ లెటర్ చేరలేదు. If you have not got acknowledgement, you can be sure that letter has not reached Swami. అదే విధంగానే స్వామి నుంచి రావాలి నీవు నా భక్తుడము అనేటువంటి పదం. Similarly, Swami should say that you are my devotee. అదే కృష్ణుడు చేసినటువంటి పని. రాజనా నీవు నా భక్తుడము నా మిత్రుడము అన్నాడు. That is what Krishna declared. Arjuna, you are my devotee and you are my friend. అర్జునుడు మాత్రమే స్వామి నేను నీ భక్తులను చెప్పుకోలేదు. Arjuna did not go and say, Swami, I am your devotee. అయితే నేను నీ భక్తులను చెప్పుకుంటే ఇంతతో తీరిపోతుంది కదా, నా మిత్రుడు అని కూడా ఎందుకు చెప్పాలి? If Swami declares that you are my devotee, that is sufficient. Why should you say anything? సరిపోతుంది కదా, తిరిగి భక్తుడు అని ఎందుకు చెప్పాలి? Would it not have been sufficient if you had said that you are my friend? Why should you say devotee? అనగా ఇక్కడ ఆధ్యాత్మిక తత్వంలో సూక్ష్మమైన రహస్యాలు ఉంటాయి. In spirituality, there are also ఈ రహస్యాన్ని గుర్తించి వర్తించినప్పుడే మనకు అర్థమవుతుంటాయి. Only when we understand these subtle secrets and conduct ourselves, we can understand real spirituality. నీవు నా మిత్రుడు నాయన అంటే తలకెత్తుతాడు, వివేకం అధికంగా తీసుకుంటాడు. If you say that you are my friend, he sits on his head and you take undue liberties. ఇది మిత్రుడు అని చెప్పుకుంటా నాయన నీ భక్తుడు ఉంటే అడిగా నీవు ఉంటుంటాడు. If you say that you are my devotee, he will so humble that you can't believe. భయంగానే ఉంటుంటాడు. He will be extremely fear leader. కనుక పూర్తి భయము పెట్టకూడదు, పూర్తి స్వాతంత్రము ఇవ్వకూడదు. కనుక నీవు భక్తుడము నా మిత్రుడు అని రెండింటికి మధ్యలో చేస్తాడు. One should not frighten and therefore you say friend. One should not allow him to sit on the head, therefore you say you are a devotee. నీ మిత్రుడు కానీ స్వతంత్రంగా ఉండు.
You are my friend. He is free. కానీ భక్తులు దాన్ని అరికట్టుతారు. You are a devotee. Therefore, exercise and about the control your own. దీనికి ఒక చక్కని ఉదాహరణ ఉంటుంది. అది రామకృష్ణ పరమహంస సమయంలో. Here is a very good example from Ramakrishna Paramahansa's life. రామకృష్ణ పరమహంస కాలం లోపల ఆ కాలం ఈ కాలం ఏ కాలమైనా కూడా మంత్రిని దూషించేటువంటి వారు, మంత్రిని ద్వేషించేటువంటి వారు ఆ రకంగా ఉంటూనే ఉంటుంటారు. In Ramakrishna Paramahansa's time, as well as now, there are other people who criticize something good and who praise something. ప్రతి దానికి ఒక విమర్శ అనేటువంటి ఉండే తీరాలి. For everything, there was some kind of criticism. కనుక ఇలాంటివి జరుగుతూ వస్తుండేటువంటి These things are natural and they were happening there. ఈ కనకపూర్ నుంచి కూడా ఏదైనా కొన్ని పదార్థాలు తేవాలంటే ఈ గంగా నదిని దాటిపోవాలి పడవలు. To get anything from Kamalpur, one has to cross Ganges and go to the other. ఇక్కడ ఆశ్రమం లోపల కొంతమంది విద్యార్థులు అనగా సాధకులు అనేటువంటి వారు చేరుకునేటువంటి వారు యువకులు. There were a few youth disciples in the ashram. ఈ ఆశ్రమంలో ఒక్కొక్క భక్తులకి ఒక్కొక్క దినం ఒక్కొక్క విధమైనటువంటి కార్యక్రమం అతను నియమించి పెట్టాడు. Each devotee was given a specific work on a particular day. ఇందులో బ్రహ్మానందం అనేటువంటి వాడు చాలా మెత్తని వాడు. Brahmananda was a very soft person. వివేకానంద చాలా షార్ట్ మ్యాన్. Vivekananda షార్ట్ టెంపర్ కూడా. was aggressive and short tempered. ఈ నరేంద్ర ఈ ఇద్దరు కూడా ఉండేటువంటి వారు. This Narendra and Brahmananda, they were there in the ashram. ఒక దినం ముందు బ్రహ్మానందము వెళ్ళాడు. ఇక్కడికి వెళ్ళి ఫిష్ ఇంకా చేపలు గీపలు పుల్లగాలు తీసుకురావడానికి పోయాడు. Brahmananda went to the other shore in the ship and to fetch the vegetables. ఆదాయ వస్తువు చూసేటప్పటికీ పడవలో ఉండేటువంటి వారికంతా చాలా కోపం వచ్చింది. People who were traveling in the same boat, they were provoked the moment they saw the outer rope. అందరూ రామకృష్ణ పరమహంసను దూషిస్తూ వచ్చారు. Other people unnecessarily began criticizing రామకృష్ణ అంతా యువకులంతా వేసుకొని వీళ్ళ జీవితాలంతా నాశనం చేస్తున్నాడు, అదొక పిచ్చి సన్యాసి అంతా ఏంటని ఏదో ఇట్లా దాన్ని దూషిస్తూ వచ్చారు. Ramakrishna is a bad person. He has collected all his youth, he is spoiling their life and he is wasting their life. He is responsible. కానీ పాపం ఏం చేస్తాడు? గురువాజ్ఞ. ఈ బ్రహ్మానంద పడవలో కూర్చున్నాడు. వాడు తీస్తూ ఉంటే కంటిదారాన్ని కాల్చుకుంటూ నోరెత్తలేదు. తిరిగి వెళ్ళాడు. ఏదో తన కొనవలసినటువంటి పదార్థాలు కొనుక్కున్నాడు. తిరిగి వచ్చాడు. వచ్చే ముందుగా చాలా భయపడ్డాడు. ఇప్పుడేమంటారు అని. కానీ ఏం చేయగలడు? ధైర్యం లేదు. తిరిగి అదే కథలు ప్రారంభించుకుంటూ వచ్చింది. Brahmananda went in the ship. When these people were criticizing, he said tears of helplessness. He didn't want to quarrel with them and he reached, collected whatever he wanted. He was afraid that he'll have to face the same situation again, got into the boat and he began traveling. తిరిగి ఆశ్రమం చేరుకున్నాడు. He reached the ashram. అప్పుడు రామకృష్ణుడు అందరినీ కూర్చోబెట్టుకొని ఈ శిష్యులతో ఏదో సంభాషణ జరుపుతున్నాడు. Ramakrishna collected all his disciples and conversing with them. ఈ బ్రహ్మానందం సామగ్రి అక్కడ పెట్టి స్నానం చేసి తిరిగి తాను వచ్చి కూర్చున్నాడు. Brahmananda kept all this in the storeroom and he had his bath. రామకృష్ణ ప్రశ్నించాడు. బ్రహ్మానందం ఏ మార్కెట్ బాగా జరిగిందా అన్నాడు. Ramakrishna questioned Brahmananda, have you been able to buy all the things? ఏమేమి జరిగిందో నీవు పోయే సమయంలో వచ్చే సమయంలో చక్కగా పూసకొచ్చినట్టు చెప్పమన్నాడు. Let me know in all detail whatever happened, why you went and also when you returned. అప్పుడు బ్రహ్మానంద కట్టి ఏడ్చాడు. Brahmananda cried. ఏమని చెప్పాలి? ఎక్కడ పోయినా కానీ మా గురువులు దూషిస్తుంటుంటారు. అది భరించుకోలేకపోయాను. What can I tell? Wherever I go, my dear Guru has been criticized. I have not been able to bear that. రామకృష్ణుడు కోపంగా మాట్లాడాడు. Ramakrishna, గురుదూషణ వినేటువంటి బాధగా నేను ఎక్కడ విన్నావు అని గట్టిగా అతన్ని ఖండించాడు. Ramakrishna appeared to be very angry. He criticized him. How dare you can hear such kind of criticism about your Guru? You are sinning. ఇలాంటి వాడు మా ఆశ్రమంలో ఉండడానికి వీలేదు. వెళ్ళు అన్నాడు. Such a sinner cannot be in my ashram. You go away from here. ఇది ప్రక్కన ఉండినటువంటి యొక్క నరేంద్రుడు వింటూ ఉన్నాడు. Narendra heard all this. కానీ ఏం చేయగలడు? తిరిగి కాళ్ళ మీద పడ్డాడు. తిరిగి ప్రార్థించుకున్నాడు బ్రహ్మానందం. రెండవ దినము నరేంద్ర ఈ వచ్చేసి Brahmananda fell on the feet of the Guru and asked his pardon.
The next day came the turn of Narendra. పట్టుకున్నాడు, వెళ్ళినాడు. అక్కడ Narendra felt very bored. ఇతను గట్టుపై ఉంటే బోటు వాడు అప్పుడే చూశారు. ఇంకొక కాషాయం వచ్చిందని ప్రారంభించారు వాళ్ళు కూర్చున్నారు. When Narendra was standing on the bank of the river, those people who were in the boat saw this outer road and they began their usual comments against the Guru. సరే, నిన్న గురువు చెప్పినటువంటి మాటలు చక్కగా విన్నాడు. ఆ పడవలో కూర్చున్నాడు. ఇంకో ఎవరో షావుకారం ప్రారంభించాడు. ఈ పిచ్చిగోగులు, ఈ యువకులంతా మీకు బుద్ధి లేదా, అతనికి బుద్ధి లేదా అని ఈ రకంగా ప్రారంభించాడు. ఒక్కడు 2 కొట్టాడు. ఆ గురువుని బట్టి ఎత్తుకు మా మంచి పరమంతుడు వివేక నరేంద్ర ఆ ఎత్తుకొని నోరు ముస్తావా గంగలో వేసేస్తాడు. Narendra who had heard Ramakrishna's comments on Brahmananda, he was sitting there. One rich man, he began commenting in the usual way against Ramakrishna Paramahamsa. నీకు ఇష్టం లేకపోతే నోరు మూసుకుని కూర్చో. Narendra went, నా ఇష్టం కాదు, మా ఇష్టాన్ని సూచించేటువంటి అధికారం నీకు ఎక్కడ ఉంది? Narendra slapped him twice and told him, I am going to throw you into Ganges if you don't shut your నా mouth. ఇష్టం నాది, నీ ఇష్టం లేని. My liking is mine and you have to have your own vision. ఈ విధంగా ఆ రావుగా చేసుకుని గంగలో వేస్తాడేమో అందరూ భయపడ్డారు. Narendra was a very strong and healthy person. Everyone was afraid that he may throw this fellow into the Ganges. ఈ క్రియతో అందరూ నోరు మూసుకున్నారు. With this particular act of Narendra, every person there, ఎవరు మాట్లాడలేదు. మౌనంగా ప్రయాణం జరిగిపోయింది. they traveled absolutely in silence because they were afraid of ఈ మార్కెట్ వెళ్ళాడు, చాలా తీసుకున్నాడు, తిరిగి వచ్చి పడవలో కూర్చున్నాడు. ఎవరు మాట్లాడలేదు. Narendra went to the market, purchased all the requirements, came back to the boat and sat down. Everyone was ఇంటికి చేరాడు, స్నానం చేసి తిరిగి సమావేశంలో సత్సంగంలో కూర్చున్నాడు, పాల్గొన్నాడు. He reached the ashram, kept the articles in the storeroom, had ప్రశ్నించాడు, నరేంద్ర నీ ప్రయాణం బాగా జరిగిందా, నీ మార్కెట్ పని పూర్తి అయిందా, నీవు కూడా వివరంగా చెప్పమన్నాడు. Ramakrishna Paramahamsa questioned Narendra, have you been able to accomplish all the work that is given to you? Give me all details. ఇంకా జరిగిందంతా చెప్పాడు. వాళ్ళు నిన్న దూషించడానికి ప్రయత్నించారు, 2 కొట్టులను వాళ్ళు గంటలో వేస్తారని బెదిరించారు, అందరితో నోరు మూసుకున్నారు అన్నాడు. Narendra said that they were commenting like that. I slapped him and I was about to throw him in the Ganges, then they kept quiet. వేసిందేది కాషాయము, ఈ విధమైన క్రోధము, ఇంత ద్వేషము, ఇంత విధమైన క్రూరత్వానికి పాల్పడుతున్నా, చీచి నీవు నా రాష్ట్రంలో ఉండవచ్చు వాడు కాకపోమన్నాడు. Ramakrishna expressed his lack of appreciation. He said, how can you do like this thing? You are wearing an outer robe and you are having so much anger. మనకేమి ఆ దూషణ తిరస్కారం అంతా మనకేమంటాము. So much of anger and so much of hatred. All this praise and censure will not suffer. Why do you do such things? వివేకుడు చెప్పాడు, నరేంద్ర స్వామి నేను ఎదురు బ్రహ్మాండం మీరు ఇంత కోపడ్డారు కదా, దాన్ని బట్టి నేను ఈ విధంగా చేశాను. Narendra said, well, Swami, yesterday only you were telling Brahmananda to గురు దూషణ వినకూడదు అంటున్నావు, ఒకరు వారిని కొట్టకూడదు, హింసించకూడదు అంటున్నావు. ఇది అది వినేదా, ఇది వినేదా, ఏది మేము ఫాలో చేయాలి? Narendra told Ramakrishna, when you say that you should not hear the criticism of others, to one, and to other you say you should not beat or should not do such things. What should I do? I do not know what to do. అప్పుడు చెప్పాడు చక్కని ఎగ్జాంపుల్ రామకృష్ణ. Ramakrishna gave a story by an example. కారు 4 టైర్స్ ఉంటాయి. There are 4 tires for a car. ఒక్కొక్క టైర్ లోపల కొంత ముందు టైర్స్ ఇంత ఉండాలి, వెరీ టైర్స్ ఇంత ఉండాలి, గాలి నిర్ణయం. There is a particular rule that the front wheel should have a little pressure and the pressure in the back wheels also must be a little different. దాంట్లో ఎక్కువగా ఉంటే తక్కువ చేయాలి. If there is excessive pressure, it should be released. కొంచెం తక్కువగా ఉంటే ఎక్కువ చేయాలి. If there is any deficiency, you have to make it up. అప్పుడే మనం ప్రయాణం చేయడానికి వీలవుతుంది. Then only you can have a comfortable journey in the car. కనుక నరేంద్రుడికి ఎక్కువగా ఉంది కాబట్టి ఆ గాలి కొంచెం తీయాలి. As Narendra had excessive pressure, that was to be బ్రహ్మాండానికి ఏమీ లేదు కాబట్టి వాటి కొంచెం ఎక్కించాలి. Brahmananda did not have anything at all. Therefore, air has to be complete. కనుక వ్యక్తి యొక్క పరిస్థితుల ప్రభావాన్ని బట్టి బోధనలు కలుపుతూ ఉంటారు ప్రజలు. The preaching will always depend upon the type of person and the time. కనుకనే భగవత్ వాక్యం లోపల భగవద్గీతలు ఎందుకున్నాను లేక భగవత్
గ్రంథం ఎందుకులను ఒక్కొక్క సమయంలో ఒక్కొక్క రకంగా బోధిస్తూ ఉండవచ్చు. కానీ దానికి దీనికి మనం కంపేర్ చేసుకుని ఇది విరుద్ధంగా భావించకూడదు. ఆ యొక్క సమయ సందర్భానుసారం పురస్కరించుకొని కాలకర్మకారణ కర్తవ్యాలు పురస్కరించుకొని ఈ భాషలు మారుతూ ఉంటాయి. In God's teaching, whether it is Bhagavad Gita or in any scripture, we should not say that there are contradictions. స్వామి ఒకటి ఇట్లా చెప్పాడే, ఒకటి ఇట్లా చెప్పాడే, ఈ రెండింటినీ కంపేర్ చేసుకుని నీవు కేవలం బుర్ర చెడగొట్టుకోవచ్చు. We should not say that Swami has told this one and Swami has told this which is ఒక్కొక్కతో ఏం చెప్పేది, నీవు కర్మను ఆచరించాలి. నన్ను ఏ పాస్త కర్తవ్యం శిష్యుచిన నానవాస్త మహోత్సవం భక్తి ఏ మంచి కర్మని నేనే కర్మను ఆచరిస్తున్నాను, నీవెందుకు ఆచరించకూడదు అని ఖండించాడు. In Bhagavad Gita, in one particular place, he says that I have no duty to discharge, but I am myself participating in action. You should ధర్మమే నాకు ప్రధానము, ధర్మరక్షణ కోసమే నేను అవతరిస్తున్నాను. యదా ఈ ధర్మస్య జ్ఞానం భవతు భారత తప్పిద్దాత్మస్య సదాత్మానం సుజానం. నేను ధర్మ సంస్థాపన కోసం వస్తున్నాను కాబట్టి నీవు కూడా ధర్మను ఆచరించి అన్నాడు. I am taking form in order to establish Dharma. You also use your own capacities to help in the establishment of Dharma. ఫలత్యాగం చేయి, కర్మ ఫలాన్ని త్యాగం చేయి, నిష్కామ కర్మ ఆచరించమన్నాడు. Do perform action, but give up the fruits of action. మరీ కొంత దూరం పోయి సర్వధర్మాపరిస్థితి మానేకం శరణం అని ధర్మము వదిలిపెట్టు అన్నాడు. After a while, the same Lord has declared, give all your duties, surrender yourself entirely to me. కర్మను ఆచరించమని ఒకటూరు చెప్పాడు, కర్మ ఫలాన్ని జీవించమని ఒకటూరు చెప్పాడు, ధర్మం ఆచరించమన్నాడు. తిరిగి ధర్మాన్ని కూడా నాకు అర్పితం చేయమని ఏది ఆచరించాలి అని కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది. Some people get confused. Actually, one place is two actions, some place is there that అయితే ఆ హృదయం యొక్క పరిపక్వను పురస్కరించుకుని ఆ విధంగా ప్రబోధిస్తూ వస్తుంది. Whatever is taught is appropriate to the maturity of the heart. కనుక ఆ యొక్క రహస్యాన్ని మనం గుర్తించుకోవడానికి ప్రయత్నించాలి. You should understand this secret. ఈ విధంగా ఈ పెద్దల బోధనలు ఎందుకు అనేక విధమైనటువంటి యొక్క రహస్యాలు అంతరార్థాలు ఉంటుంటాయి. In the teachings of the great ones, there will be a number of hidden meanings and all secrets. ఈ యొక్క రహస్యాల పైన కానీ, ఈ యొక్క వాదోపవాదం పైన కానీ, మనం ఈ కామెంటరీ పైన కానీ మనం ఏమాత్రమూ అవకాశం ఇవ్వకూడదు. We should not indulge ourselves in either argumentation or commenting upon various things. మనం యోచించవలసినవి రెండే. There are only two things which we should సత్యాన్ని అనుసరించాలి, ప్రేమతో జీవించాలి. I should follow the path of truth. I should live the life of love. నా ప్రేమనే నా పరమాత్మ, My love is my Paramatma. నా సత్యమే నా పరమాత్మ, My truth is my Paramatma. ఇంకా నాకు ఏ గ్రంథంతో అవసరం లేదు, I don't need ఏ శాస్త్రంతో నాకు అవసరం లేదు. I don't need ఇవి రెండు ధర్మం ఎందు ఉంటున్నవి. these two are found in everyone. ధర్మం ఎందు ఉండినటువంటి యొక్క సత్య ప్రేమను సమర్థంగా చూసుకోవడమే మన పండితత్వము అన్నారు. Our real scholarship is to see this truth as love. పండితే సమదర్శన. ఈ సమదర్శనం ఉండేటువంటిదే పాండిత్యం. కానీ గ్రంథాలంతా అనవసరంగా చదివి దాని ద్వారా మనం తగ్గించి ఇతరులకు బోధించి వాదోపవాదం వేసి కాలాన్ని వ్యక్తం చేసుకోవడానికి మన యొక్క కాలం మీరు చేయకూడదు. To have equal-mindedness, that is the true sign of scholarship. We should not waste our time unnecessarily సత్యము arguing. ప్రేమ ధర్ములు ఎందు ఉంటున్నది. You can find truth and love in every one. అంతకంటే ప్రేమను నీవు సత్యమును నీవు గ్రహించు. Understand the love and truth. సమన్వయం చేసుకో, సంరక్షించుకో. ఇదే నీ కర్తవ్యం. Harmonize and protect these things in yourself. This is నిత్య జీవితంలో సత్యంగా ప్రకాశించేటువంటి యొక్క నిత్య సత్యాలను మన జీవితం లోపల సరైన మార్గంలో ఉంచుకోవాలి. to practice this truth which finds expression in day-to-day life in different forms. ఇదే మన యొక్క ప్రధానమైన సాధన. This is our real sadhana. కనుక మనం భగవంతుని ప్రేమించి ఆ ప్రేమకు గురి అయి ఆ ప్రేమనే మనం అనుభవించి ఆ అనుభవించిన ప్రేమని ఇతరులకు అందించడానికి తగిన ప్రయత్నం చేయాలి. Offer love to God, receive love from God, live in that love, and also offer the same love to everyone else. ప్రేమ ముదిత మనసే రామ 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 రామ
శంకర